गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सामाजिक पाठ सेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो यही भिडियो हेल्पफुल हम जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई टार्गेट रखिंट। तो आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन देचे किसी पेडागोजी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा तार आंसर गुड़िक देखी ना। तो प्रथम क्वेश्चन रही 91 नंबर क्वेश्चन टी हूँ up to what extent does the troposphere extend upwards in kilometers over the equatorial zone from the surface of the earth? 8 किलोमीटर ना 11 किलोमीटर ना 12 ना 16। तेबे विश्वमंडल उपरे पृथ्वी पृष्ठरु केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत ट्रोपोस्फियर विस्तृत? 8 किलोमीटर ना 11 किलोमीटर ना 12 ना 16 किलोमीटर। तेबे यार आंसर है केते ना यह 16 किलोमीटर पर्यंत ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 92 नंबर वायुमंडल रे केउ बलय ओजोन स्तर रही? ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना मेसोस्फियर ना थर्मोस्फियर? ओजोन स्तर जोटा कि आमर सूर्य आसूसी अति बैगणी रश्मि अल्ट्राभायोलेट रे को अटकाउची तो सेटा को स्फीयर अच्छी। तो यार आंसर हो स्ट्रेटोस्फियर रही ओजोन स्तर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 93 नंबर दुईटी प्रत्यक्ष जुआर मध्य समयर व्यवधान केते? ऑप्शन रही 6 घंटा 13 मिनिट ना 12 घंटा 26 मिनिट ना 24 घंटा ना 24 घंटा 52 मिनिट। तेरे दुईटी प्रत्यक्ष जुआर मध्य समयर व्यवधान मन रखा पड़े आमको 24 घंटा 52 मिनिट 24 घंटा 52 मिनिट जुआर मध्य जुआर भट्टा हूँ के ना या अधा करदे 12 घंटा केते ना 26 मिनिट हो जुआर और भट्टा मध्य। तो दुईटी प्रत्यक्ष जुआर मध्य 24 घंटा 52 मिनिट ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 94 नंबर उष्ण स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन स्थल निम्नलिखित कौन सृष्टि हुए? वृष्टिपात ना विकिरण कुहुड़ी ना बात्या हुए ना अभिवहन कुहुड़ी सृष्टि हुए? तबे उष्ण स्रोत एवं शीतल स्रोत ये दुईटार मिलन रे कौन हुए ना अभिवहन कुहुड़ी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 95 नंबर खाद्य स्तर अनुसार निम्नोक्त केउ क्रमटी ठीक बोली कहुई? तो दिखाई तृणभोजी तापर उभयभोजी तापर मांसाहारी तापर मृतभोजी ना उभयभोजी तृणभोजी तापर मांसाहारी तापर मृतभोजी ना प्रथम तापर उभयभोजी तृणभोजी मांसाहारी मृतभोजी ना तृणभोजी तापर उभयभोजी तापर मृतभोजी तापर मांसाहारी ना तृणभोजी मांसाहारी उभयभोजी तापर मृतभोजी? तो यार आंसर हो कौन प्रथम आसो आमर तृणभोजी तापर मांसाहारी ता ऊपर को रहिबो उभयभोजी ता ऊपर को रहिबो मृतभोजी। तो तृणभोजी को मांसाहारी खाए और उभयभोजी जी सी तृणभोजी को भी खाइब तृणभोजी भी खाइब आउ तृण जिनस भी खाइब आ मांस जातीय खाद्य भी खाइब तापर मृतभोजी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 96 नंबर देखिए if the RF is 1:1 crore then what will be its statement scale? जदि माँ अनुपात भ 1:1 कोटी हेले यार विवरणात्मक मान केते? 1 सेंटीमीटर जे 10 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 100 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 1000 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 10,000 किलोमीटर? तेरे यार आंसर हो कौन ना 1 सेंटीमीटर समान 100 किलोमीटर हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर बट रिलेटिवली इजी फॉर इवैल्यूएशन? तबे कोटा हमको क्वेश्चन तैयारी कष्ट किंतु इवैल्यूएशन करबा सहज? ऑब्जेक्टिव टाइप ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ना शॉर्ट आंसर टाइप? केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज? तो देछि वस्तुनिष्ठ ना उद्देश्य भित्तिक
ना अति क्षुद्र उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव टाइप जदि क्वेश्चन करियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तेबे सेगुडा सहज मूल्यांकन करियो हमको सहज ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। या परे 98 नंबर भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन अच्छी शिक्षा पर्यटन ना श्रेणी प्रदर्शन ना क्षेत्र परिभ्रमण ना परिभ्रमण तेबे तीनोटी रु अन्यटी भिन्न भिन्न कहिछि माने तीनोटी एका देछि आ गोटे अलगा देछि तेबे हम जे देखिबा शिक्षा पर्यटन क्षेत्र परिभ्रमण आ परिभ्रमण से तीनोटी जदि हम देखिबा एका टाइप रो किंतु श्रेणी प्रदर्शन से अलगा तेणु ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। या परे क्वेश्चन नंबर 99 प्रश्न अछि निम्नोक्त केउटी भूगोल शिक्षादान पई मानचित्र और ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी ऑप्शन अच्छी पृथ्वीर आकृति ना अक्षांश द्राघिमा ना भूदृश्यावली ना दिग यार आंसर तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना भूदृश्यावली यदि हम तांको देखै परबा भूदृश्य तेबे ताहा अति उपयोगी हो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। या परे क्वेश्चन नंबर 100 भूगोल शिक्षादानर केउ पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे वर्णना ना प्रकल्प ना व्याख्यान ना आलोचना तेबे शिक्षार्थी केन्द्रिक आमर शिक्षार्थी केन्द्रिक वर्णना टीचर सेंटर्ड व्याख्यान भी टीचर सेंटर्ड आलोचना भी सेया किंतु प्रकल्प कार्य शिक्षार्थी केन्द्रिक ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। या परे 101 केउ जिलाटी संपूर्ण रूपे महानदी त्रिकोण भूमि रे अवस्थित ऑप्शन अछि कटक ना जगतसिंहपुर ना पुरी ना केन्द्रापड़ा तेबे को जिलाटी पूरा महानदी रो त्रिकोण भूमि रे अवस्थित तार आंसर हिजबो कोन ना जगतसिंहपुर ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। आहुरी जदि गोटे क्वेश्चन आसे जे ओडिसा रो सबुठु छोट जिलाटी कोटा क्षुद्रतम जिला सेही जगतसिंहपुर से ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। या परे क्वेश्चन नंबर 102 प्रश्न कहूची पूर्वघाट पर्वतमाला रो उत्तरांश निम्नोक्त केउ नदी द्वय द्वारा विखंडित होईची पूर्वघाट पर्वतमाला रो उत्तर अंश केउ नदी द्वय द्वारा विखंडित होईची ऑप्शन अछि सुवर्णरेखा बैतरणी ना बैतरणी और ब्राह्मणी ना ब्राह्मणी और महानदी ना ऋषिकुल्य एवं वंशधारा तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना बैतरणी एवं ब्राह्मणी नदी द्वारा ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। या परे 103 नंबर पुरी बेलाभूमि रे तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस होइथिबा बेले सेठारु 1500 मीटर उच्चतारे कोरापुट रो पटांगी ठारे तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस हबो 9 डिग्री ना 10.4 डिग्री ना 11.6 डिग्री ना 12.4 डिग्री तो यार आंसर हिजबो कोन ना 10.4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। या परे 14 नंबर ओडिसा रे निम्नोक्त केउ प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए निरक्ष ना नातिशीतोष्ण ना क्रांतीय शुष्क ना क्रांतीय उष्ण एवं आर्द्र तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना क्रांतीय उष्ण एवं आर्द्र 104 नंबर आंसर हिजबो क्रांतीय उष्ण एवं आर्द्र जहा कि हमर ओडिसा रे ए प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए उष्ण आर्द्र क्रांतीय उष्ण आर्द्र ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। या परे 105 नंबर वर्षा ऋतु अनुसार निम्नोक्त केउ फसलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न वर्षा ऋतु सरिसो ना जड़ा ना राशि ना बिरी वर्षा ऋतु ना चाष ऋतु अनुसार कोटा अलगा तेबे सरिसो राशि बिरी एगुडा सब गोटे सीजन रे हुए धान कटा सीजन परे किंतु जड़ाटा अलगा सीजन रे हुए जड़ा तेणु ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। एगुडा सब ए तीनोटी गोटे सीजन रे हुए किंतु जड़ा अलगा तेणु ऑप्शन बी राइट आंसर। या फिर 106 नंबर केउ खनिज पदार्थ उत्पादन रे ओडिशा भारत रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि क्रोमाइट ना लुहा पत्थर ना मांगानीज ना तंबा तेबे तार आंसर हिजबो कोन क्रोमाइट एवं मांगानीज ऑप्शन ए एवं सी ए दुटा जक हो तार आंसर। या परे 107 नंबर केउ राज्यद्वय मध्य कृष्णा गोदावरी जल विवाद देखा देछि आंध्र तमिलनाडु ना तमिलनाडु कर्नाटक ना आंध्र कर्नाटक
ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ତେବେ କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଜଳ ବିବାଦ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 108 ନମ୍ବର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ଚିର୍ ନା ବାର୍ଚ ନା ଓକ୍ ନା ୟୁ? ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ୟୁ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଉପରେ। ତେଣୁ ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୟୁ ଗଛ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 109 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଟଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ? କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଟଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 110 ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନା ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନା ମାନଚିତ୍ର ପଠନ ନା ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ? ତେବେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ କୋଉଟି ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ମାନଚିତ୍ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ମାନଚିତ୍ର ପଠନ, ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 111 ନମ୍ବର ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଖାନା ଗଢ଼ାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ ନା ଫେରୋସିଲିକନ୍ ନା ଲୁହା ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା? ତେବେ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ କାରଖାନା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଜଳର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନା ଜନବସତି ପାଇଁ ନା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଅଧିକ କ'ଣ ମିଳିବ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 113 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କି ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତା କୂଳର ମାଟିକୁ ଖାଇଯାଇ ପାରିବନି, ସେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଅଟକିଯିବ ସୁଅ। ତେଣୁ ସେ ସୁଅର ବେଗ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତେବେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 115 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ? ଆଜମିର ନା କଦର୍ମା ନା ଗୟା ନା ହଜାରିବାଗ? ତେବେ କୋଉଠି ଆମର ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ? ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦର୍ମା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 ସିଆଲ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା ଅଂଶ କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍? ଗଭୀରତା କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍? ସ୍ଥଳଭାଗରେ ନା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନରେ ନା ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନା ସବୁଠାରେ ସମାନ ଗଭୀର? ତେବେ ସିଆଲ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ କମ୍ ଗଭୀରତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 117 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ଅଟେ? ଭାରତ ମହାସାଗର ନା ଆରାବଳୀ ନା ସୁନ୍ଦରବନ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆରାବଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 118 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି ଅଟେ?
विषुव रेखा कर्कट क्रांति, विषुव रेखा ठारू कर्कट क्रांति ना विषुव रेखा ठारू मकर क्रांति ना कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति ना कर्कट क्रांति ठारू सुमेरु वृत्त। तेज पाठ कौची केउटी क्रांति मंडलर विस्तृति। क्रांति मंडल को जदि जीवा आम देखा ये हूँ विषुव वृत्त तापर कर्कट क्रांति तापर सुमेरु वृत्त तापर सुमेरु ये कर्कट क्रांति सुमेरु वृत्त पर्यंत जो जगह सेटा हूँ उत्तर गोलार्धर क्रांति सेमती मकर मकर क्रांति कुमेरु वृत्त पर्यंत नुहे से अंचल टाक कह मकर क्रांति। मकर क्रांति तेबे कौन कहबा ना कर्कट क्रांति ठारू सुमेरु वृत्त पर्यंत जो जगहटा सेटा क्रांति मंडल उत्तर क्रांति मंडल तापर दक्षिण रे सेमती दक्षिण क्रांति मंडल रही तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 119 तेल हूँ महानदी ताले डैश गोदावरी इंद्रावती ना साबरमती ना कोसी ना घोड़ाहाड़। तेबे तेल और महानदी जमी संपर्क तेबे गोदावरी सहित तार कमती संपर्क कहार संपर्क ना इंद्रावतीर सेमती संपर्क रही तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 120 निम्नोक्त केउ ताप बड़य फल चाष सर्वोत्कृष्ट निरक्षीय ना क्रांतीय ना नातिशीतोष्ण ना उपमेरु। तेबे कोटा आमर फल चाष नातिशीतोष्ण अंचल जोटा कि आमर अधिक खरा नहीं कि अधिक वर्षा नहीं जोटा कि आमर अधिक खरा नहीं कि अधिक वर्षा नहीं नातिशीतोष्ण ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 121 1815 भिएना कांग्रेस रे केउ देश जातीय परिचित हराई थिला ऑस्ट्रिया ना प्रुसिया ना बेल्जियम ना स्वीडेन। तेबे यार आंसर हो कौन ना बेल्जियम 1815 भिएना कांग्रेस रे बेल्जियम देश तार जातीय परिचिति हराई थिला ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 122 बास्ताइल रो पतन कौन सूचाई थिला बास्ताइल रो पतन कौन सूचाई थिला फ्रांस रे गणतांत्रिक सचेतनतार अभ्युदय ना फरासी बंदीशाला सुरक्षार दुर्बलता ना जनसाधारण जनता फरासी सैन्य बाहिनी विरुद्ध विजय ना विप्लवी मानकर मुक्ति। तेबे बास्ताइल पतन कौन सूचाई थिला ना ताहा जीवो कौन ना फ्रांस रे गणतांत्रिक सचेतनतार अभ्युदय ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 123 रक्त एवं लौह नीति केउ उद्देश्य रे प्रयोग करा जायथिला इटाली रो एकत्रीकरण ना ग्रीस रो स्वाधीनता ना जर्मनी एकत्रीकरण ना पोलैंड रो स्वाधीनता। तेबे यार आंसर हो कौन ना रक्त एवं लौह एटा हूँ जर्मनी रो एकत्रीकरण प्रयोग कराइथिला तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 124 बोल्शेविक विप्लव को कौन प्रेरणा जगाइथिला मार्क्सवाद ना निहिलिज्म ना उदारवाद ना जातीयतावाद। तेबे बोल्शेविक रिपब्लिक को कौन प्रेरणा जगाइथिला ताहा थिला मार्क्सवाद को प्रेरणा जगाइथिला ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 125 केउ देशर उद्धत जातीयतावाद द्वितीय विश्वयुद्धर एक कारण होइथिला पोलैंड ना चेकोस्लोवाकिया ना जर्मनी ना इंग्लैंड। तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध पे जर्मनी ही एकमात्र दायी ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 126 नंबर एक गवेषणात्मक परिकल्पना प्रस्तुत करने पर्यायक्रम कार्यगुड़िक कौन गवेषणात्मक परिकल्पना प्रस्तुत करवा ताले कोटा को आम आग करवा प्रथम मनोनयन तापर लिपिबद्धकरण तापर मान निर्धारण तापर योजना तापर संपादन तापर अधिक अनुसंधान ना योजना मान निर्धारण मनोनयन लिपिबद्धकरण संपादन अधिक अनुसंधान ना मनोनयन तापर योजना तापर संपादन तापर अधिक अनुसंधान मान निर्धारण लिपिबद्धकरण ना मनोनयन मान निर्धारण लिपिबद्धकरण योजना संपादन अधिक अनुसंधान। तेरे कौन हो ना मनोनयन करवा प्रथम कौटी जावा कौन करवा योजना करवा तापर संपादन करवा तापर अधिक कौन हो पार अनुसंधान करवा तापर मान निर्धारण करवा जदि ठीक अच्छी लिपिबद्धकरण करवा तेरे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 127 केउटी बौद्धिक विकास उपादान नुहे सृजन शक्ति ना सहन शक्ति ना चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति। तेरे बौद्धिक विकास मानस मेंटल एबिलिटी
ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 128 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ତେବେ ନିଦାନିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିପାରିବା, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ ନିଦାନିକ, ଅପସନ୍ ନୈଦାନିକ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପେଶୀ, ମାଂସପେଶୀ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ? ପେଶୀ କୌଶଳ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ଅନୁକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କଲେ ତାର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପେଶୀ କୌଶଳ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଏହାପରେ 130 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଗୋଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ? ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କରିବା, ତେବେ ସେଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 131, ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜଉଗଡ଼ ନା ଲଳିତଗିରି ନା ପୁଷ୍ପଗିରି ନା ଖଣ୍ଡଗିରି? ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଜଉଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 132, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଯାତି କେଶରୀ ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନା ନୃପକେଶରୀ? ତେବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 133, ଚହଲଗନିକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ବଲବନ ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ନା ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି? ତେବେ ଚହଲଗନିକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ବଲବନ, ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 134, କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧର୍ମ ନିଗୂଢ଼ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ମୋଗଲ ନା ରାଜପୁତ ନା ପାରସିକ ନା ତୁରାନୀ? ତେବେ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧର୍ମ ନିଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ? ରାଜପୁତ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 135, ଔପନିବେଶିକ ସରକାର କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ? ଭାରତୀୟ ଉଦୀୟମାନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ନା ଇଂରେଜ ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ନା ଇଂରେଜ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ନା ଭାରତର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚାପ ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 136, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ତେବେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 137, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ? ତେବେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ନା ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 138, କ'ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର
ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 139 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଅର୍ଥ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 140 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିମାନ ଉଦ୍ରେକ କରାଏ, ଏହା ଆମୋଦ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ, କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 141 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ, ନା ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା, ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ। ତେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଉଟା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଉ ସରକାରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ଅସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି ସେ କଥା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 142 ଅଭିନବ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାପରେ 141 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ, ନା ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା, ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ। ତେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଉଟା ନଥିଲା? ତେବେ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ କରାହେଇଥିଲା, ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବି କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆମର ତ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଠୁ କେତେଟା ଇଂରାଜୀ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ସେଠି, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 143 ଅଭିନବ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ, ନା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାନ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ତେବେ ଏହାର ଅଭିନବ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 143 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସେ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 144 ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ନା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆଗରୁ ଗଠନ ହେଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 145 ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ନା ବିଜ୍ଞ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ନା ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ନା ଜାଗ୍ରତ କୃଷକ ଥିଲେ। ତେବେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 146 ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଲୋକସଭା, ନା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଲୋକସଭା
ତାହେଲେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 147 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? 18 ନା 25 ନା 32 ନା 35? ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମର 35, ଲୋକସଭା ପାଇଁ 25, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 148 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ? ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହିତ କୋଉଟା ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସହିତ କୋଉଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ହେଉଛି କିଏ? ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରେ 149 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି? ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ନା ଜନମତ ଗଠନ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନା କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ ସହିତ ଲବି କରିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ ସହିତ ଲବି କରିବା, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ହାସଲ କରିବା, ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 150 କେଉଁ ଗୋଟିକ ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ? ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କର ଆଦାୟ ନା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ନା ବେଠି ଖଟଣି? କୋଉଟା ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି? ତେବେ ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ପାଇବ, ଠିକ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କର ଆଦାୟ ବି ହେଉଛି, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଠି ଖଟିବା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହାରିକୁ ଖଟେଇବା ସେଟା ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ।